Friends, good morning everyone. So far we have discussed about this lesson in that icebreaker and introduction of the writer Achyut Godbole, very famous writer, and his biographical sketches here on that we have discussed today. From middle class schoolboy to a famous writer, the journey is given here that we have to discuss now. Voyaging towards excellence. I had a very simple upbringing. We were a lower middle class family. Our 300 square feet house did not even have basic amenities such as fan, a refrigerator, a geyser, a dining table, or a gas stove, leave alone an air conditioner or a car. Now, writer describe here his past when he was as a child. He was belong to middle class family, and that family was living in a room. It was a 300 square feet house was there, and no any refrigerator is available there. Very simple upbringing. म्हणजे त्यांचं जीवन एकदम साध्या पद्धतीचं. No refrigerator is there. No dining table. कुठलाही डायनिंग टेबल सुद्धा त्यांना माहिती नव्हता in his childhood. And he don't know about air conditioner or a car. It was only when I entered the college that I got a watch and we got a dining table and a gas stove at home. Nevertheless, culturally, I had a rich childhood. Now, even he was very poor by his economical condition, but still he say, I had a rich childhood. ते खूप गरीब जरी असले तरी त्याने काय म्हटलेलं आहे? I had a rich childhood. Rich means why he was rich? By culture. Culturally he was rich, according to the writer अच्युत गोडबोले. त्याने काय म्हटलेले? Culturally I was रिच और आय हॅड अ रिच चाइल्ड. मध्ये खूप श्रीमंतीचं असं माझं चाइल्डहुड असं होतं असं त्याने का म्हटलेलं आहे. नाउ नेक्स्ट टू हॅव टू सी पोएट्स लाईक विंदा करंदीकर, मंगेश पाडगावकर अँड वसंत बापट ऑलवेज यूज टू विजिट हिज होम. म्हणजे नेहमी हे जे कवी आहेत ते त्यांच्या घराला विजिट देत होते. लाईक विंदा करंदीकर, मंगेश पाडगावकर अँड Vasant Bapat used to visit our home, and for hours I could listen to the discussion about poetry and literature, Marathi and English. Now here, always whenever these people visit his home, he used to listen their discussion, आणि यांचं डिस्कशन जे चालायचं ते डिस्कशन ऐकत होते, and in effect on his life, आणि त्याचा परिणाम लेखकांच्या जीवनावर झाला. अँड दे वेर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट अ लिटरेचर ऑफ मराठी अँड इंग्लिश. मराठी साहित्य आणि इंग्लिश साहित्य त्याच्याबद्दल ते नेहमी चर्चा करत असत. अँड ही लिसन देम. But nowadays I think there is a difference between that atmosphere and today's atmosphere. तेव्हाचं जे वातावरण जे असेल रायटरच्या घरातलं आणि आता आपल्या घरातलं वातावरण याच्यामध्ये जमीन आसमानचा फरक आहे असं म्हणायला हरकत नाही. बिकॉज इन दोज डे वेन poet like Vinda Karandikar, Mangesh Padgavkar and Vasant Bapat, they used to visit writer's place, and whenever they are making discussion or whenever they are discussing about any literature, it may be Marathi literature or English literature, writer used to listen carefully आणि writer खूप म्हणजे केअरफुली ऐकत होते. परंतु आता जर एखादा पाहुण्या आपल्या घरात आला, एखादा चांगला व्यक्ती आला, त्यांची चर्चा सुद्धा आपण ऐकायला तयार नसतो. दॅट इज अ डिफरन्स बिटवीन दॅट एज अँड दिस एज. So that maybe we can say the age difference may be there, but here writer was taking active participation in it, and he was listening their discussion very carefully. And they used to talk about Keshashuth, Mardekar, Shakespeare, very famous English writer, Charles Dickinson, and Thomas Hardy. They were always talking about these people. Who were talking about these people? Vinda Karandikar, Mangesh Padgavkar and Vasant Bapat. These people were always, these people used to discuss about Keshashuth, Mardekar, Shakespeare, Charles Dickens and Thomas Hardy. I did not fully understand their discussion in depth. What did the writer say? He did not understand fully in depth. Means what? त्यांचं डिस्कशन यांना ऐकू यायचं.
त्यांचं डिस्कशन पूर्ण हे ऐकायचे, बट ही कुड नॉट अंडरस्टँड, ही कुड नॉट फुल्ली अंडरस्टँड. त्यांना समजायचं परंतु डिटेलमध्ये त्यांना समजायचं नाही की काय चर्चा चालली. बट आय वॉज इमेन्सली इम्प्रेस्ड, परंतु रायटरचा त्याच्यावर खूप परिणाम व्हायचा. ही वॉज इम्प्रेस्ड मीन्स त्यांना खूप परिणाम त्यांच्यावर व्हायचा. वी ऑल्सो वेर लकी टू हॅव Pandit Kumar Gandharva, Pandit Bhimsen Joshi, Pandit Jasraj visit our place and talk about Indian music till late night or sometime dawn also. Now here, what did he say? Pandit Kumar Gandharva, Pandit Bhimsen Joshi, Pandit Jasraj visit our place. Now here, India has very rich culture in the field of music. भारताचा जर इतिहास म्हटला म्युझिकचा तर खूप वास्ट हिस्ट्री आहे आणि त्याच्यावर चर्चा व्हायची. Pandit Kumar Gandharva, Bhimsen Joshi and Pandit Jasraj. Always they were talking about Indian music. Late in the evening and some time down also. म्हणजे काही वेळेस खूप रात्रपर्यंत ते म्युझिक बद्दल चर्चा करत असायचे. अँड सम टाइम टिल मॉर्निंग ऑल्सो, म्हणजे सकाळी पहाट व्हायची तोपर्यंत ते कदाचित काही वेळ ते चर्चा करत असत. आणि ते रायटर वॉज ऑल्सो लिसनिंग देम व्हेरी केअरफुली. रायटर त्यांची चर्चा नेहमी ऐकत असत. And this is how and why I developed my interest in literature and music during my school days. And this kind of atmosphere he get because many poets, many writers visit writers' place and they were always talking about Indian literature or English literature, and they were talking about music also, and that's why interest. That's why writer get interested in it. And so he said, I develop my interest in literature. त्यामुळे रायटरनी त्यांचा जो इंटरेस्ट होता, त्यांची जी आवड होती ती म्युझिक असेल किंवा साहित्य असेल, लिटरेचर मध्ये त्यांना आवड निर्माण झाली. वेन ही वॉज इन अ स्कूल, म्हणजे शाळेत जेव्हा होते तेव्हाच त्यांच्यामध्ये हा इंटरेस्ट निर्माण झाला, आवड निर्माण झाली. बिकॉज वेन एव्हर यू वॉन्ट टू लर्न एनिथिंग, काही आपल्याला शिकायचे असेल तर त्याच्यामध्ये आपण काय घेतली मध्ये आवड निर्माण केली पाहिजे आपण पहिल्यांदा आपल्या मनात, तेव्हा तुम्ही त्या गोष्टी इझिली शिकू शकतात. इन द सेम वे रायटर डेव्हलप हिज इंटरेस्ट इन लिटरेचर अँड म्युझिक इन हिज स्कूल डेज. आणि ते शाळेतले दिवस असेल तेव्हाच आपण त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट घेतला पाहिजे. खूप वय झाल्यानंतर, शाळा सोडल्यानंतर आपल्याला जर इंटरेस्ट वाटला तर त्याचा तेवढा फायदा होणार नाही. सो I did not and even today don't understand the grammar of music, but I began to love it tremendously since then. त्याने काय म्हटलेले, आय कुड नॉट अंडरस्टँड द ग्रामर ऑफ म्युझिक, म्हणजे म्युझिकचं स्ट्रक्चर काय आहे, म्युझिकचे डिटेल इन्फॉर्मेशन काय असते, त्याची रचना काय असते हे सुद्धा मला माहिती नव्हतं. बट आय बेगन टू लव्ह इट ट्रिमेंडसली सिन्स देन. जेव्हापासून त्या चर्चा ऐकायला लागलो तेव्हापासून मला खूप आनंद निर्माण झाला, इंटरेस्ट निर्माण झाला. ट्रिमेंडसली मीन्स वॉज टू अ व्हेरी ग्रेट एक्सटेंट, म्हणजे खूप आनंदाने ते सहभागी होत गेले. इवन ही डोंट नो एनीथिंग or any grammar about the music, but he was interested in it. Most of the time the topic of discussion at our home were about music, literature, painting, sculpture, etc. आणि त्यांच्या घरात जास्तीत जास्त डिस्कशन कशावर असायचं, अबाउट म्युझिक, अबाउट लिटरेचर अँड पेंटिंग, स्कल्पचर म्हणजे काय, संगीताबद्दल, साहित्याबद्दल, पेंटिंग बद्दल किंवा शिल्पकला असेल किंवा एखादी कला असेल तर त्याच्याबद्दल त्यांच्या घरात चर्चा व्हायच्या. परंतु आता जर आपण म्हटलं चर्चा, आपल्या घरामध्ये चर्चा काय होतात, अबाउट एनी फिल्म, एखादी सिनेमाबद्दल चर्चा होते, एखाद्याचं भांडण झालं असेल त्याच्याबद्दल जास्त चर्चा करतो, किंवा मालिका असेल त्याच्यावर सुद्धा आपण चर्चा करत बसतो. परंतु त्यांच्या घरात तसं त्यांना वातावरण मिळालं नाही. वातावरण त्यांना कसं मिळालेलं आहे, ऑलवेज दे यूज टू, म्हणजे टॉपिक्स ऑफ द डिस्कशन वेअर लाईक music, literature, painting, sculpture, etc. I could listen to discussion about Van Gogh, who was a great painter, and Mozart and Michelangelo, etc. So here these were the name, these are the names of great painters. हे खूप चांगले पेंटर आहे, त्यांची नावे. It was because of such a millennium around me that I had a firm belief, which I still hold, that all arts are equal. And from that he learned all arts are equal. सगळ्या कला काय आहेत, सारख्याच आहेत असं त्यांना वाटायचं. And this kind of atmosphere he get at his home and that effect on his life. आणि त्यांनी त्यांच्या जीवनावर या डिस्कशनच्या किंवा या चर्चेचा फायदा झाला. आणि त्यांना एक गोष्ट कळाली, कोणती, ऑल आर्ट्स आर इक्वल, सगळ्या प्रकारच्या कला ह्या काय आहेत, सारख्याच आहे असं त्यांना वाटू लागलं. अँड सो ही वॉज इंटरेस्टेड इन एव्हरीथिंग, इट मे बी लिटरेचर, पेंटिंग और आर्ट.
if not more important in our life than science or technology. I had learned from my childhood that money does not mean everything in life. And one thing you learn about that, what is that? Money is not everything in life. That he learn. And now I think expansion of idea मध्ये आपल्याला काही प्रश्न विचारला तर टाइम इज मोर दॅन मनी. सो हिअर दॅट इज अप्लिकेबल. त्यामुळे रायटरला त्याच्यातून एक गोष्ट काय निर्माण झाली त्यांच्या मनामध्ये, मनी इज नॉट एव्हरीथिंग इन लाईफ. जीवनामध्ये पैसाच म्हणजे सगळं काही नाही. सायन्स और टेक्नॉलॉजी म्हणजे त्यांनी काय म्हटलं, इफ नॉट मोर इम्पॉर्टंट इन अवर लाईफ दॅन सायन्स और टेक्नॉलॉजी. फक्त सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीच महत्वाचं नाही तर इतर गोष्टी सुद्धा खूप महत्वाच्या आहेत. आणि त्याच्यातून त्यांना कळलं चाइल्डहुड मध्येच, मनी डज नॉट मीन एव्हरीथिंग इन लाईफ. इट इज नेसेसरी बट इफ ॲट ऑल देअर समथिंग विच एनरिचेस अवर लाईफ. काय म्हटलंय त्यांनी, मनी इज नेसेसरी, पैसे सुद्धा आवश्यक आहे, बट देर इज समथिंग विच एनरिचेस अवर लाईफ. आपलं लाईफ उत्कृष्ट बनवण्यासाठी, चांगलं बनवण्यासाठी पैसा सगळं काही आहे असं नाही, याच्या सुद्धा पलीकडे काहीतरी आहे. आणि त्याने काय म्हटलंय, and puts meaning to our existence, it is the art, music and literature. आणि जे आपल्या जीवनाला दुसरं काहीतरी आहे जे इनरिच करत असतं आपल्याला, ते कोण काय म्हटलंय त्यांनी, आपल्या एक्झिस्टन्सला मिनिंग प्राप्त म्हणजे आपल्या अस्तित्वाला अर्थ प्राप्त करण्यासाठी जे काही गोष्टी आहेत त्याला काय, त्याच्यात काय म्हटलंय त्यांनी, आर्ट्स, म्युझिक अँड लिटरेचर. अँड दिस इज नॉट टू से दॅट आय डिड नॉट लाईक अ सायन्स अँड मॅथमॅटिक्स. मला असं म्हणा, मिस व्हॉट डिड द रायटर से, I don't want to say that I am not interested in science and mathematics. मला सायन्स मध्ये आणि मॅथमॅटिक्स मध्ये आवड नाही असं नाही त्यांचं मत. In fact, I love these subjects also. Means here he love every subject. It may be science, mathematics, arts, literature, music. सगळ्या प्रकारचे सब्जेक्ट्स त्यांना आवडायचे. Why? Because in his childhood he get that environment. त्यांना ती तशी परिस्थिती, तसे सोशल जे एन्व्हायरमेंट आहे त्यांच्या घरात ते त्यांना मिळाले. अँड दॅट्स वाय ही क्रिएट इंटरेस्ट अमंग हिमसेल्फ अबाउट सायन्स, मॅथमॅटिक्स, आर्ट्स, लिटरेचर and music also, and that's why he loved all these subjects. However, I did not study them only for scoring maximum marks in the examination while he was in a school. He loved all these subjects like mathematics and science, but he did not study फॉर अ स्कोरिंग मॅक्सिमम मार्क्स. जास्तीत जास्त रँक मिळवण्यासाठी त्याने अभ्यास केला नाही त्या विषयांचा, एक आवड म्हणून अभ्यास करायचे ते. अँड हाऊ डिड ही स्टडी नॉलेज? आय यूज टू स्टडी दिस सब्जेक्ट और एनी सब्जेक्ट फॉर दॅट मॅटर फॉर इट्स इनहेरंट ब्युटी. म्हणजे त्यांचं खोलात काय आहे, इनहेरंट ब्युटी काय आहे त्यांची, इनर ब्युटी काय आहे, आणि हे मला शोधून काढायचे असायचं. अँड दॅट्स वाय ही लव्ह दॅट and he tried to reach the bottom of that subject. म्हणजे त्यांचं बॉटम पासून काय आहे ते खोलत जाऊन ती माहिती म्हणजे काढण्याचा प्रयत्न करत असत. and I found a Newton's law of motion beautiful and Pythagoras theorem elegant. ना हिअर पायथागोरस सिद्धांत असेल किंवा न्यूटनचा लॉ ऑफ मोशन असेल, तो एकदम खूप चांगला त्यांना समजलेला होता. I love solving problems of physics and mathematics of 9th standard when I was in a 7th. Not to show off, but just because I used to get involved in solving them. Now here, what did he say? Writer love to solve the problems. वेगवेगळ्या प्रॉब्लेम्स असतील, गणित असतील, समीकरण असतील, ते सोडवायला रायटरला खूप आवडायचं. वेन ही वॉज इन अ 7th स्टँडर्ड ही वॉज सॉल्विंग द 9th स्टँडर्ड फॉर्म्युलाज ऑफ द प्रॉब्लेम्स. म्हणजे इयत्ता 7वीला असतानाच 9वीचे गणित त्यांना सोडवायला म्हणजे ते सोडवायला लागले होते. म्हणजे त्यांनी इथं शो ऑफ करण्यासाठी किंवा गर्व म्हणून सांगितलेलं नाही, त्यांनी काय सांगितलेलं आहे, बिकॉज ही ऑलवेज इन्व्हॉल्व इन इट. मग ते त्यांना नेहमी त्याच्यात बिझी करून घ्यायचे, मग्न करून घ्यायचे. अँड दॅट्स वाय ही कॅन सॉल्व द प्रॉब्लेम्स ऑफ 9th standard while he was in 7th standard. And he used to solve he used to problem he used to love problem solving and used to enjoy finding out the most elegant method of solving them. म्हणजे एक चांगले अट्रॅक्टिव्ह अँड इझी मेथड ही ट्राय टू फाइंड टू सॉल्व द प्रॉब्लेम्स. त्या प्रॉब्लेम सोडवण्यासाठी वेगवेगळ्या साध्या ज्या ट्रिक्स असतील त्या शोधण्याचे प्रयत्न करायचे. अँड ही सर्च देम अँड
by using those different methods, he was solving the problems. Obviously these problems were not a part of the curriculum, but I enjoyed the whole process. What did he say? It was not a part of the curriculum. तो अभ्यासक्रमाचा किंवा सिलेबसचा भाग नसायचा, तरी सुद्धा ते काय करायचंय, he used to study them, he loved them and he enjoyed the whole process. आणि ती पूर्ण प्रोसेसच आहे ती, नवीन नवीन समस्या नवीन नवीन टेक्स्ट प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी शोधायचे, तर त्याच्यामध्ये त्यांना काय एक आवड निर्माण व्हायची. ही एन्जॉयड द प्रोसेस. आणि नेहमी त्याचा करिक्युलम मधल्या ज्या करिक्युलमच्या बाहेरच्या सिलेबसच्या बाहेरचे जरी गणित असतील, प्रॉब्लेम्स असतील, ते सोडवण्यासाठी त्यांना आनंद यायचा पूर्ण प्रोसेसमध्ये आणि एक आनंद घेऊन ते अभ्यास करत असत. अँड दॅट मे बी द रिझन दॅट्स व्हाय ही वॉज व्हेरी क्लेवर इन द मॅथमॅटिक्स अँड फिजिक्स. And this attitude of looking beyond marks or a examination and to seek joy in the following any challenging problem helped me to develop a problem solving attitude which came handy when I appeared for my IIT entrance JEE, because this exam is completely based on your problem solving and ability to think not only logically but quickly and rapidly. Now here, and yacha फायदा, while he was searching a different kind of tricks or different methods to solve the problems, and those are useful for him, or those are useful while he appeared for the entrance exam for IIT साठी जे एंट्रन्स एक्झाम असते JEE, तर त्यांच्यासाठी यांना खूप फायदा झाला. बिकॉज इन दिस एक्झाम प्रॉब्लेम सॉल्विंग ॲबिलिटी टू थिंक नॉट ओनली लॉजिकली बट क्विकली, म्हणजे खूप फास्टली आणि लगेच क्विकली एखादा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचा असेल तो सॉल्व्ह करावा लागतो आपल्याला एंट्रन्स एक्झाम मध्ये, आणि त्याच्यामध्ये रायटरला नेहमी फायदा झाला त्या गोष्टीचा. बट हिअर व्हॉट वी थिंक, वी आर थिंकिंग अबाउट अवर एक्झामिनेशन, अवर रँक, अँड वी आर नॉट रेडी टू गो बियॉन्ड द करिक्युलम. जो आपला अभ्यासक्रम दिलेला असेल त्या अभ्यासक्रमच्या पलीकडे कुठले आपण रीडिंग करायला मागत नाही. बट हिअर रायटर वॉज टेकिंग इंटरेस्ट इन एव्हरीथिंग. परंतु रायटर हे सगळ्या गोष्टीमध्ये त्यांना आवड होती. अँड दॅट्स वाय ही गॉट बेनिफिट इन द IIT एंट्रन्स एक्झाम. I score 100% mark in mathematics in almost all the examination that I appeared for from my first standard until IIT. म्हणजे त्यांनी फर्स्ट स्टँडर्ड पासून तर IIT पर्यंत ऑलवेज ही गॉट 100% मार्क्स इन द मॅथमॅटिक्स. मॅथमॅटिक्स मध्ये जवळजवळ त्यांना 100% मार्क्स मिळत होते. while he was having interest in everything like a music, art, literature, प्रत्येक गोष्टीमध्ये इंटरेस्ट घेत होते, तरी सुद्धा मॅथमॅटिक्स मध्ये 100% काढणे, 100% मार्क्स काढणे, इट इज नॉट अ जोक. आपण काय करतो, सपोज we are learning in 12th, so we are talking about the 12th syllabus and all these 6 subjects are there and we are talking about these 6 subjects only. Beyond this means we did not think out of the box. म्हणजे आपण पुढचा विचार करत नाही, फक्त आपण काय करतो या 6 सब्जेक्टचा विचार करतो. पण त्यांनी प्रत्येक गोष्टीत इंटरेस्ट घेतलेला आहे, तरी सुद्धा ते एवढे चांगले मार्क्स ही कॅन सिक्युअर. सो हिअर we can see or we can learn from this person that we must be interested in everything. आपण प्रत्येक गोष्टीमध्ये इंटरेस्ट घेतला पाहिजे, असं या व्यक्तीकडून आपल्याला शिकायला मिळत असतं. बेअरिंग ओनली फ्यू टाइम्स म्हणजे IIT पर्यंत त्यांनी 100% मार्क्स ही गॉट इन द मॅथमॅटिक्स. ओनली सम रेअर एक्झाम, फक्त काही रेअर एक्झाम जे असतील त्याच्यामध्ये त्यांना कमी मार्क्स मिळाले. आय स्टूड 16 in the SSC board at that time. This examination was for the whole Maharashtra including Nagpur, and I stood first in the university in all subjects put together. And those days you could get an admission into IIT without the entrance test JEE if you had secured the first rank in the university. Now here in those days in the Maharashtra his rank was 6, म्हणजे त्याचा रँक, त्यांचा जो रँक होता तो 16 मध्ये 16वा रँक होता बोर्डामध्ये. अँड ही गॉट अ फर्स्ट रँक इन द युनिव्हर्सिटी. परंतु युनिव्हर्सिटीमध्ये त्यांचा पहिला रँक होता. आता पहिला रँक जर असेल युनिव्हर्सिटीमध्ये, देन विदाउट एंट्रन्स टेस्ट ही कॅन गेट ऍडमिशन इन IIT मध्ये त्यांना विदाउट एंट्रन्स टेस्ट ने ते ऍडमिशन मिळू शकत होतं. दॅट वॉज अ रूल, आणि हा असा रूल होता. But therefore I did not have to appear for the entrance test to get the admission into IIT. But nobody in Solapur told me about it.
परंतु जेव्हा when he got a first rank in the university and without entrance exam means the person who get a first rank in the university, that person can get without entrance exam, he can get admission in IIT, but he don't know about that. हे त्यांना माहितीच नव्हतं किंवा सोलापूर मधल्या कोणत्याही व्यक्तीने त्यांना सांगितलं नाही की इफ यू गेट अ फर्स्ट रँक इन द युनिव्हर्सिटी विदाउट एंट्रन्स एक्झाम यू विल गेट ऍडमिशन इन IIT, असं सुद्धा त्यांना कोणी सांगणार नव्हतं. दॅट्स वाय ही अपियर फॉर IIT एक्झाम. For I had a doubt if anybody in the Solapur even knew about this rule. Therefore, I appeared for the entrance exam and I secured a very good rank in same. परंतु त्यांनी एंट्रन्स एक्झाम मध्ये माहिती नव्हतं त्यांना, कोणी सांगितलं नाही त्या रूल बद्दल, अँड सो ही अपियर फॉर द एंट्रन्स एक्झाम अँड सेक्युअर गुड मार्क्स अँड गुड रँक इन द सेम और इन दॅट एक्झामिनेशन. आणि त्या IITच्या एंट्रन्स एक्झाम मध्ये त्यांना खूप चांगले मार्क्स मिळाले. आय वॉज क्वाईट हॅपी गेटिंग इन टू IIT. आणि IIT मध्ये ऍडमिशन मिळाल्यानंतर ही गेट व्हेरी हॅपी. बट माय जॉय वॉज अ शॉर्ट लिव्ड. म्हणजे काय, माझा जॉय होता, आनंद होता, इट वॉज फॉर अ शॉर्ट टाइम. At Solapur, I had not seen any building which was more than 3 stories. Mumbai, however, was full of skyscraper. At IIT, most of the students and professor used to converse in English, whereas my English was very poor. What did he say? Now he was very happy while he got admission in IIT in Mumbai. Mumbai IIT मध्ये ऍडमिशन मिळाल्यानंतर he was very happy, but his happiness was for short time. त्यांचा जो हॅपीनेस होता तो शॉर्ट टाइम साठी होता. At Solapur he did not see द बिल्डिंग मोर दॅन 3 स्टोरेज. म्हणजे 3 माळ्याच्या बिल्डिंगापेक्षा जास्त माळ्याच्या बिल्डिंग त्यांनी बघितल्या नव्हता. बट वेन ही एंटर्ड इन मुंबई, एव्हरीवेअर मीन्स मुंबई वॉज फुल ऑफ स्काय क्रॅपर. मध्ये मोठमोठ्या टॉवर्स त्यांना दिसले, तर म्हणजे उंच उंच बिल्डिंग दिसल्या. अँड द सेकंड थिंग दॅट एट IIT मुंबई एव्हरीवन मीन्स अ स्टुडंट अँड प्रोफेसर यूज टू कन्वर्स इन इंग्लिश. They were talking only in English, and writer's English was very poor because he belonged to odd area, or you can say Solapur, that is not so much famous like Mumbai or so much a good background or good atmosphere for education. म्हणजे शिक्षणासाठी तेवढा त्या काळामध्ये कदाचित नसेल, त्यामुळे the writer's English was very poor. I had my entire education in Marathi. My spoken English was quite pathetic. Not only did I have a very weak vocabulary, but my pronunciation also was terrible, and my construction of English considered very awkward to say least. And due to all this, I was feeling quite lonely and terrified in Mumbai in general and IIT in particular. Now, what did he say? His English was very poor because he has completed his entire education in Marathi medium. So while he was speaking English, his English was quite, we can say, local or pathetic. And not only I did have very weak vocabulary, and he does not have so much vocabulary to use English. इंग्लिश बोलण्यासाठी किंवा इंग्रजीमध्ये बोलण्यासाठी vocabulary किंवा जे शब्द साठा पाहिजे तेवढा त्यांच्याकडे नव्हता. My pronunciation was also terrible. He could not pronounce word very well. कारण प्रोनाउन्सिएशन जर बघितलं वाक्याच्या शब्दांचा उच्चार तो सुद्धा त्यांचा त्या प्रकारचा नव्हता जी मुलं तिथे बोलताना त्यांना दिसत होती. सो इट वॉज लाईक ऑकवर्ड फॉर हिम while he was making a सेंटेन्सेस तयार करायचे स्वतःच्या सेंटेन्स मध्ये इंग्लिशचे वाक्य वापरत असताना सुद्धा त्यांना ऑकवर्ड वाटायचं. अँड ड्यू टू ऑल दिस मच फिलिंग लोनली टेरिफाईड. त्यांना आता त्या एवढ्या मोठ्या मुंबईमध्ये त्यांना आता लोनलीनेस फील होत आहे अँड टेरिफाईड, भीती वाटते त्यांना. म्हणजे इन जनरल अँड IIT पर्टिक्युलरली. IIT मध्ये गेल्यानंतर मुंबईची भीती आधीच होती, परंतु IIT मध्ये गेल्यानंतर हे वेगवेगळ्या प्रकारचे अनुभव आले. अँड आय हॅड डेव्हलप अँड इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स अँड वॉन्टेड टू रन अवे फ्रॉम IIT अँड इवन मुंबई. नाव हिअर इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वॉज इन्क्रीज और डेव्हलप इन हिम. म्हणजे त्यांच्यामध्ये आता काय झालेलं आहे, इन्फेरियर कॉम्प्लेक्सिटी, याचा अर्थ काय, एक न्यूनगंड त्यांच्यामध्ये निर्माण होऊन गेलेला आहे. बिकॉज एव्हरीवन इन द IIT वॉज टॉकिंग फ्लुएंट इंग्लिश. मीन्स फ्रॉम प्रोफेसर टू स्टुडंट, म्हणजे प्रोफेसर्स असतील किंवा स्टुडंट असतील, दे वर युझिंग फ्लुएंट लँग्वेज, दे यूज टू स्पीक अ फ्लुएंट लँग्वेज. आणि त्याच्यामध्ये रायटरच्या मधामध्ये इन्फेरियर कॉम्प्लेक्स जो आहे किंवा कॉम्प्लेक्सिटी ज्याला आपण म्हणतो तो डेव्हलप झालेला आहे. त्यामुळे त्यांना आता तिथून मुंबई सोडून जावं असं वाटतंय. One day, I was sitting at my mess table in the hostel sipping tea when a senior guy came and sat on the chair adjacent to me, and he was convent educated guy with a fairly sophisticated English, at least spoken or colloquial English.
He was a bit arrogant and wanted to pull my legs. Now here one day writer was having a tea in the mess table, in the hostel canteen मध्ये जेव्हा writer he was having a tea and a senior guy came there and he tried to talk with him in English and he tried to show his mistakes आणि रायटरच्या चुका शोधत बसले तिथं आणि रायटरला राईट म्हणजे ही वॉज ऑरोगंट पर्सन ऑरोगंट मध्ये काही गर्विष्ठ होता he was the guy or senior one was using a language he was convent English so he can speak a fluent English and he was searching mistakes or he was showing mistakes of the writer speaking or in a sentence of writer जे बोलतो त्या वाक्यांमध्ये चुका शोधायला लागला and he wanted to pull my legs miss here त्यांनी यांना म्हणजे न्यूनगंड जो होता तो आता पुन्हा वाढू शकतो म्हणून त्याने काय केलं याची टिंगल रायटरची टिंगल टवाळी करण्याची सुरुवात केलेली आहे. If anybody in Solapur you want to know about Orogon wanted to pull my legs, he tried to engage in some conversation with me and started pointing out errors in just about every sentence or every that I said. After about 5 minutes, he walked away after insulting me. Now, what happened when he was having a tea in a canteen or on mess table? Senior guy came and he tried to find the error in his speaking, error in his conversation. In every sentence he was searching mistake. म्हणजे प्रत्येक सेंटेन्स मध्ये चुका शोधत होता आणि आफ्टर 5 मिनिट ही वॉक अवे आफ्टर इन्सल्टिंग मी रायटरचा इन्सल्ट केल्यानंतर तो जो गाय होता तो तिथून निघून गेला. And then